سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، 5 منٹ گزر گئے، 8-10 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ اس میں گورا، کالا، خاندانی بیک گراؤنڈ جس کا بہت بڑا، اس کی کوئی تخصیص نہیں، جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت عطا فرماتا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ حکمت کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ مائیں بہنیں بھی سنیں، ابھی ہمارے دوست اور ساتھی میری برادری کا آدمی حضرت مولانا محمد شبیر صاحب نے ٹچ زبان میں آپ کو پیغام دیا، آپ نے اس کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے کی کوشش اگر کی ہوگی تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کی طلبی، اس کا حصول ہر مرد و زن پر انڈیویجول، یہ لفظ میں جانتا ہوں، انڈیویجول مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ باپ نے سیکھ دیا بیٹے کا بیڑا پار ہو جائے گا، باپ کو بھی، بیٹی کو بھی، ماں کو بھی، ہر ایک کو علم دین کا اتنا حاصل کرنا جس سے ایمان، کفر، حلال، حرام تمیز پیدا ہو سکے، اتنی کیس، اتنی جانکاری، اتنا علم ہر مسلمان مرد و زن پر فرض ہے۔ حضرت نے اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، کوشش کریں علم دین صحیح معنی میں حاصل کریں، کیا حلال ہے، کیا حرام، کیا ایمان ہے، کیا کفر، موٹے انداز سے کن کاموں کو کرنا چاہیے، کن کاموں سے بچنا چاہیے، جس کے لیے قرآن نے شاندار اس طرح مدد کیا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ علماء کی شان ہے معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا۔ منکر پر لفظ آ گیا تو ایک حدیث میں سنا دوں، جب کسی کے سامنے ناچ ہو، بے پردگی ہو، غلط کام ہو، شراب نوشی ہو، بدفعلی اور بدکرداری ہو، ایک مسلمان وہاں پہنچنے کے بعد کیا کرے گا؟ میرے آقا نے 1400 سال پہلے ایک ایسا حکیمانہ نسخہ عطا فرمایا ہے، من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب کسی کے سامنے کوئی گناہ ہوتا ہو ہاتھ سے روک دے، وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو زبان سے بول دے، اور اگر زبان سے بھی بولنے کی طاقت نہ ہو قلب ہی۔ سرکار نے منیمم کم سے کم لاکھ درجے کا ذکر فرمایا ہے، جس کے سینے میں یہ بھی نہیں ساری برائیاں میرے دوستو، میں نے آج آپ کے سامنے حدیث نبوی کا ایک صحیح مفہوم پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امر بالمعروف علماء کی شان ہے، نہی عن المنکر علماء کی شان ہے۔ ایسا نہیں کہ حق و باطل میں اختلاف، ناجائز اور جائز میں ملاپ، ایمان اور کفر میں اختلاف کوئی تمیز نہیں۔ اسلام اس کی اجازت کم از کم اس کے رہبروں کو، رہنماؤں کو نہیں دیتا۔ ماشاءاللہ عزیزم سراج صلی اللہ نے اس عظیم کام کو سنبھالنے کے لیے میدان عمل میں قدم رکھا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت۔ یہ انسان اپنی فطرت میں نوری ہے نہ نالے دائرہ تعلق کرے، بڑی لمبی چوڑی باتیں کرے، لیکن اس کی عملی زندگی اگر خالی ہے لوگ تھوکتے ہیں، اللہ رسول کی یہاں تو وہ رسوا ہوگا، اس لیے کہ قرآن میں رب نے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں بولتے ہو جو کرتے ہیں، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس پر عملی نامہ خود نہیں پہناتے۔ میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ مبارکبادی دے رہا ہوں، دعا کرتا ہوں پروردگار عالم اس کے قدم کو دین پر ثابت قدم رکھے، اور دین پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اس کے سینے میں علم دین کی شکل میں آ رہا ہے اور آئے گا بھی۔ میرا مشورہ ہوگا کہ آپ اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں اور اس کارواں کو آگے بڑھائیں، انشاءاللہ منزل قریب ہوگی۔ اس لیے کہ رسول پاک نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، پیدائش کے بعد ماں کی گود ملے، جھولا ملے، ویخ ملے، مقصد یہ ہے کہ بچپنا سے علم کے حصول کا سلسلہ
जारी रखो और जब तक जिंदा है मताला जारी रखो, पढ़ते रहो आपकी इल्म में इजाफा। मैं दुआ करता हूँ माँ बाप के लिए जनाब सिराज साहब सन्नाए इफ्तिखार बने, इज्जत और आबरू का सामान बने। मैंने तो हदीसें सुनाने की सादत हासिल की थी, कुरान पाक की आयत का तर्जुमा सुना दो, जिसे अल्लाह चाहता है हिकमत अता फरमाता है। हिकमत से मुराद मनी नहीं, तुकु नहीं, जिसके लिए लोग सुकू तुकु सुकू तुकु सुकू, ये रब अमन सुनता हूँ ठीक है, लेकिन शरीयत के दायरे में रहकर हलाल हराम की तमीज को खत्म करके पैसा इधर से आए उधर से आए, जायज हो कि नाजायज हो, इस्लाम इस पर ब्रेक लगाता है, रैम लगाता है, पाबंदी लगाता है। खुदा सारे मुसलमानों को खुशहाल अता फरमाए, अच्छी गाड़ियों पे घूमे, मर्सिडीज पे चले घूमे, कोई कबात नहीं, लेकिन जायज तरीके से, किसी का लूट मार करके नहीं, चरस का धंधा करके, हेराफेरी करके मिलियनर बन जाए आदमी, इस्लाम इसकी इजाजत देता है। अज़म सिराज कबान में दोहर कर सकता है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देगा। हम फटी पुरानी गाड़ी में बिल्कुल खटारा गाड़ी में चलेंगे, लेकिन हलाल पैसे से। मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ, कुरान पाक की आयत करीमा मैंने तलावत की है, तर्जुमा कर रहा हूँ, जिसे अल्लाह चाहता है हिकमत अता फरमाता है। हिकमत से मुराद इल्म कुरान, हिकमत से मुराद इल्म हदीस, हिकमत से मुराद फ़िक़्ह, जिसको शरीयत मोहम्मदिया जानकारी कहते हैं। तो इल्म कुरान, इल्म हदीस, इल्म फ़िक़्ह जिसको चाहता है अल्लाह ताला अता फरमाता है। और खुशनसीबी से जिसके मुक़द्दर में आ गया तो कुरान कहता है वमन यूतिल हिकमत, जिसे हिकमत दे दी गई उसको खैर नसीब नहीं है, अज़ीम इनाम से नवाज किया गया। लेकिन ये बात खोपड़ी में आने वाली हर एक की नहीं है, नहीं समझते इसको मगर अकल वाले। अल्लाह तबारक व तआला इल्म और हिकमत की दौलत से मुझे सारे मुसलमानों को माला माल फरमाए। तर्जुमा कर रहा हूँ हदीस पाक का, 3 मिनट रह गए, 3 मिनट को मैं समझने की कोशिश करता हूँ। मेरे दोस्तों, मैंने 2 हदीसें सुनाई हैं, मेरी माँ और बहनों, 2 अहादीस नबवी। एक तो ये कि इल्म हासिल करो महद से लेकर लहद तक, ये तो आपने समझ लिया होगा। उसके लिए उम्र की कायद नहीं, कोई अगर सेक्स तक याद हो गया, हमारी माँ बहनें भी गौर करें, हमारी ढेर माओ बहनों के ताल्लुक से मालूमात हर एक को है, हम उसका इफ्शा करते हैं, कोई उसको इफ्शा नहीं करता, कोई जाहिर करता है, कोई जाहिर नहीं करता। इसको माँ करने के लिए हमारी माँ बहने के पास कभी फोर्स के लिए उनके पास टाइम है, लेकिन कुरान सीखने के लिए उनके पास टाइम नहीं, दीन सीखने के लिए उनके पास टाइम नहीं। मैं मशवरा दूंगा अपनी बहनों को, अपनी माओं को, बहु बेटियों को, बेशक हलाल तरीके से आप वो भी कमाएं, लेकिन इसके साथ साथ आपकी लाइफ को बेहतर इस्लामी बनाने के लिए आपको इस्लामी कैसे सरकार है, क्या हलाल है, क्या हराम है, उसकी जानकारी हासिल करें। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म हासिल करो महद से लहद तक। अब मैं आखिरी हदीस पाक जो दूसरी सुनाई है, इंसान मर जाएगा उसके अमल का सिलसिला खत्म होगा, लेकिन 3 बहुत बड़ी मशहूर हदीस है, 3 चीजों का सिलसिला बाकी रहेगा। सदक़े जारिया, उसको आप हम सब जानते हैं, और इल्म नाफिअ, ऐसी जानकारी, ऐसे लर्निंग तलामेज़ा तलबा, ऐसे स्टूडेंट छोड़ के गए, ऐसे इलेक्ट्रिशियन, ऐसी किताबें। और इस वक्त तो जनाब मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया कहते हैं, इन मीडिया के जरिए से इल्म दीन को फैलाया जा सकता है। किताबों को, इस्लामी मज़ाहिब को आदमी पढ़कर छाप कर दूसरों तक पहुँचाया, ये इल्म नाफिअ है। और जनाब किसी सरकार ने जो बयान फरमाई है, ऐसा बच्चा छोड़ के गया, ऐसी औलाद छोड़ के गया, जिस औलाद को सिर्फ इंजीनियर नहीं बनाया, प्रोफेसर और डॉक्टर नहीं बनाया, बल्कि दीन का जानकार है। मेरे आका फरमाते हैं इंसान की वफात के बाद सिलसिले अमल स्टॉप हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन 3 चीजें बाकी रहती हैं। एक तो सदक़े जारिया, नंबर 2 इल्म नाफिअ, और 3rd क्लास पे है वलदिन सालिहिन यदउला, ऐसा बच्चा दुनिया में छोड़ के गया जो सालिह है, सालिह